हो लाखों सलाम उस आका पर, हो लाखों सलाम उस आका पर, बुतला को जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, इंसानों की रूख मोड़ दिए। कैसा ना दिया इंसान को शरीअत दी तरीक़त दी, शरीअत दी तरीक़त दी, कराह दी कैमूर दी। जुबा पर मोमिनो, जुबा पर मोमिनो, जब भी जिक्र तजदार आवे, तो लाजिम है कि जिक्र चार यार आवे। जुबा पर मोमिनो, जब भी जिक्र तजदार आवे, तो लाजिम है कि जिक्र चार यार आवे। अबू बकर व उमर व उस्मान, अबू बकर व उमर व उस्मान व हैदर बावफा जब हो, तो क्यों ना फिर बाग मुस्तफ़ा में बहार आवे। कलमा में आज़ान में, कलमा में आज़ान में आए नाम इलाही से मिला नाम मुहम्मद। कलमा में आज़ान में आए नाम इलाही से मिला नाम मुहम्मद। वह आदम कहता था, वह आदम कहता था कि खुल्द बरी में तू बाब मिला नाम मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि, व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, वहदहु ला शरीक लहु वला वकील लहु वला वज़ीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया, अल-मबऊसु इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि व तूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून,
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. وقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عليكم بمجالسة أهل العلم واستماع كلام الحكماء فإن الله يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بماء المطر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم وأهليكم وأدبوهم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. हो लाखो सलाम उस आका पर, हो लाखो सलाम उस आका पर, बुतला को जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, इंसानों के रूख मोड़ दिए। कैसा ना दिया इंसान को शरीअत दी तरीक़त दी, शरीअत दी तरीक़त दी, कै राह दी कै मोड़ दी। ज़ुबा पर मोमिनो, ज़ुबा पर मोमिनो, जब भी ज़िक्र तजदार आवे तो लाजिम है कि ज़िक्र चार यार आवे। ज़ुबा पर मोमिनो जब भी ज़िक्र ताजदार आवे तो लाजिम है कि ज़िक्र चार यार आवे। अबू बकर व उमर व उस्मान, अबू बकर व उमर व उस्मान व हैदर बावफा जब हो तो क्यों ना फिर बाग मुस्तफ़ा में बहार आवे। कलमा में आज़ान में, कलमा में आज़ान में है नाम इलाही से मिला नाम मुहम्मद। कलमा में आज़ान में है नाम इलाही से मिला नाम मुहम्मद। वह आदम कहता था, वह आदम कहता था कि खुल्द बरी में तू बाब मिला नाम मुहम्मद। আজকের এই দিনী জলসার পরম শ্রদ্ধাস্পদ সম্মানিত মহামান্য সদর সাহেব, মুরব্বিয়ান একরাম, উলামায়ে এজাম, যুবক বন্ধুগণ, আশরাফুল মখলুকাত, জীব শ্রেষ্ঠ মখলুকাতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি
জলসার মানুষ হিসেবে আমরা সৃষ্টি করছেন। আলহামদুলিল্লাহ। রব্বুল আলামিনে দয়া করে মায়া করে আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করার লগে আরো বহুত বড় আজিম ইহসান আমরা করছেন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের উপর আমাদের জন্ম না দিয়া দ্বীনে ইসলাম মান্যওয়ালা মুমিন আর মুসলমানের উপর আমাদের জন্ম দিয়েছেন এবং তার সাথে অন্যান্য নবী আর রাসূলের উম্মত না বানাইয়া तमाम नबी और रसूल सरदार आकाए दो जहान सरदार दो जहान नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और সম্মানিত উম্মত ওয়ার সৌভাগ্য দান করছেন। গতিকে আমরা অন্তরস্থল থেকে আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া আদায় করি। আলহামদুলিল্লাহ। বুজুর্গ হলার দোস্ত হল আমরা এই দিনী জলসার মধ্যে বসি। এই দিনী জলসার উদ্দেশ্য আমরা সবাই জানি। গতিকে দিনী জলসার উদ্দেশ্য আলোচনা করার আমার নিজেও ইচ্ছা নাই, সময় সংকীর্ণ। ওয়াজ আর নসিহত করার লাগিয়া যাই ওয়াজ করতা নসিহত করতা তার মধ্যে দিলের সহি ইলম থাকা জরুরি এবং ইলমের সাথে ইলম মোতাবেক আমল থাকা জরুরি। কিন্তু আমার মধ্যে না তো দিনী ইলম দিয়া পূর্ণমাত্রায় আছে না পূর্ণমাত্রায় আমল আছে। আপনারা লোকে কিছুটা সম্পর্ক আমার আছে, আপনারা দাওয়াত করছেন, আমি আপনারা দাওয়াতে কবুল করিয়া হাজির হয়েছি। আপনারা মূল্যবান কিছু সময় আমি গিয়া আল্লাহ তাআলা তাবারক আমার তৌফিক দিত সামান্য আলোচনা করার চেষ্টা করব কোরআন শরীফ আর হাদিসের হুমিয়ার আলোকে। বুজুর্গ হলার দোস্ত হল আমরা সব মুমিন ঈমানওয়ালা মানুষ, আমরা ঈমান আনছি আল্লাহ তাআলার উপরে, আল্লাহ তাআলার দিনের উপরে। গতিকে আমরা তো মুমিন এবং আমরা মুসলমান। কিন্তু আমরা যে মুমিন আর মুসলমান, আমরা ধর্ম যে ইসলাম, যে দিন ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা তাবারক ওয়া তাআলা কালামে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা তার কুদরত জবান দ্বারা ইরশাদ করেছেন, ইন্নাদ দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম ওয়া মান ইয়াবতাগি গায়রাল ইসলামি দীনান ফালান ইউকবালা মিনহু। রব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা তাবারক ওয়া তাআলা নিজে তার কুদরত জবান দ্বারা ইরশাদ করতা, ইন্নাদ দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। দীন আর মযহব একমাত্র হইল দীন ইসলাম। দীন ইসলাম ছাড়া, ইসলাম ধর্ম ছাড়া বাকি যেগুলা ধর্ম জমিনের মধ্যে আছে, বাকি ধর্ম প্রথা তরিকা ওইগুলা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা নিজে সাথে সাথে বলছিল, মান ইয়াবতাগি গায়রাল ইসলামি দীনান ফালান ইউকবালা মিনহু। যদি কোনো মানুষে দীনে ইসলামকে পরিত্যাগ করিয়া দীনে ইসলামকে জলাঞ্জলি দিয়া দীনে ইসলামকে বিসর্জন করিয়া দীনে ইসলাম লাগি তার মুখে ঘুরাইয়া অন্য কোনো ধর্ম, অন্য কোনো মযহব, অন্য কোনো মতবাদ, অন্য কোনো আইডিওলজি, অন্য কোনো চিন্তাধারার সে অনুসরণ করে, রব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা তাবারক তার কুদরতের জবান দ্বারা ইরশাদ করেন, ও মান ইয়াবতাগি গায়রাল ইসলামি দীনান ফালান ইউকবালা মিনহু। হে মানুষ, তুমি জানিয়া রাখো আমি তোমার খালিক, আমি তোমার মালিক, আমি তোমারে সৃষ্টি করছি এবং तमाम মাখলুকাত আমি সৃষ্টি করছি। আসমান
করনে वाला একমাত্র আমি রব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা। আমি আল্লাহ তাআলা তোমাদের বলিয়া আমিও তোমাদের খালিক সৃষ্টিকর্তা, আমিও তোমাদের মালিক, আমিও তোমাদের পরিচালনা করনে वाला। আমি ছাড়া তোমাদের কোনো খালিক নাই, আমি ছাড়া তোমাদের কোনো মালিক নাই, আমি ছাড়া তোমাদের কোনো দেখভাল করনে वाला কেউ নাই, আমি ছাড়া তোমাদের হেফাজত করনে वाला সংরক্ষণ করনে वाला কেউ নাই, আমি ছাড়া তোমাদের নিরন্তর করনে वाला কেউ নাই, আমি ছাড়া তোমাদের কোনো আশ্রয়ের কোনো জায়গা নাই। গতিকে তুমি তাই একমাত্র আমার দ্বীন ইসলামে তুমি তাই মানো, আমার দ্বীন ইসলামে অনুসরণ করো, আমার দ্বীন ইসলামে তোমাদের জিন্দেগির পাথর বানাও। একমাত্র তুমি তাই আমার দ্বীন ইসলামে মানিয়া চলো। বুজুর্গগণ আর দোস্তগণ, আমরা সবাই জানি যত নবী আর রাসূল বলে জমিন তশরীফ আনছেন, হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে নিয়া হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম পর্যন্ত तमाम নবী আর রাসূলের ধর্মের নাম হইল ইসলাম। হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে নিয়া আমাদের নবীর আগ মুহূর্তে যে রাসূল ছিলেন, যে রাসূলের নাম হইল হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম পর্যন্ত तमाम নবী আর রাসূলের ধর্মের নাম হইল ইসলাম। আপনারা হয়তো প্রশ্ন মনের মধ্যে আপনারা মনের মধ্যে তো প্রশ্ন থাকতে পারে যে যদি तमाम নবী আর রাসূলের ধর্মের নাম ইসলাম, তাহলে আমরা তো মক্তবের মধ্যে পড়েছি যে কিয়া বড় বড় 60টা কিতাব আল্লাহ তাআলা সংবিধান হিসাবে, দস্তুরে হায়াত হিসাবে জিন্দেগির কিয়া তর্জ তরিকা শিক্ষা দেওয়ার লাগিয়া, তর্জে জিন্দেগি শিখাইবার লাগিয়া বড় বড় 60টা কিতাব আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। এবং এই 60টার মধ্যে একটা হইল আমরা যে কিতাব পাইছি কোরআন কারীম। এই কোরআন কারীম ছাড়া আরো বড় 3টা আসমানি কিতাব তাওরীত, জবুর, ইনজিল। এবং এই বড় 3টা কিতাব ছাড়া আরো বহুত সহিফা হল আল্লাহ তাআলা তাবারাকায় তরজে জিন্দেগির তরিকা শিক্ষা দেওয়ার লাগিয়া নবী আর রাসূলের মাধ্যমে জমিনের মধ্যে দিছেন। এবং সেই আসমানি কিতাবগুলোর মধ্যে, সেই সহিফা এবং আহকামের মধ্যে, সেই সহিফা এবং আসমানি কিতাবের মধ্যে যেগুলা নীতি নিয়ম, ওইগুলার মধ্যে তো কিছুটা বেশম জরুর আছে, যেটা বর্তমানেও তার সাক্ষী হিসাবে বিদ্যমান। বুজুর্গগণ আর দোস্তগণ, দ্বীনে ইসলাম আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে নিয়া আমাদের নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে ইসলামের শুরুয়াত হইছে, আগাজ হইছে, আরম্ভ হইছে নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালাতু ওয়াস সালামের উপরে দ্বীনে ইসলাম কামিল হইছে, মুকম্মল হইছে, পরিপূর্ণ হইছে। আর যুগে যুগে সময়ে সময়ে সময়ের তাকাদা মানুষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া শরীয়ত এবং সংবিধান পরিবর্তন হয়েছে। হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নাকি মানুষের সূত্রপাত। হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সময় যেরকম শরীয়ত উপযোগী আছে, মুনাসিব আছে, ওরকম শরীয়ত আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। হযরত নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সময় যেরকম শরীয়তের উপযুক্ততা আছে, জরুরত আছে, প্রয়োজন আছে, সেই প্রয়োজনের তাগিদে সেই সময় এবং মানুষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া নূহ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা শরীয়ত দিয়েছেন। হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, হযরত ইব্রাহিম খলিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, এইরকম হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবী আর রাসূলকে ও শরীয়ত দেওয়া হয়েছে, যে শরীয়ত ও সময় লাগি উপযুক্ত মানুষের অবস্থা লগে মিলে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিতাবের মধ্যে কি বলেছেন যে দ্বীনে ইসলাম আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে নিয়া নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যে দিনের নাম হলো দ্বীনে ইসলাম। দ্বীনে ইসলাম বলতেছে না, কিন্তু
কিন্তু দ্বীন ইসলাম আর শরীয়ত শরীয়ত এটা আহকাম যেগুলা নীতিমালা যেগুলা ওগুলা সময়ও থাকা যায় এবং মানুষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া আহকামগুলার মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বুঝার লাগিয়া একটা বিশাল দৃষ্টান্ত জ্ঞান জয় কইসন গিয়া যে শরীয়তের উদ্দেশ্য দিনের উদ্দেশ্য হইল ইসলাহে নফস মানুষের নফসরে সংশোধন করা মানুষের ভালো চরিত্র শিক্ষা দেওয়া মানুষের ভালো জিন্দগির তরিকা শিক্ষা দেওয়া একজন ডাক্তারের কাছে রুগী যাওয়ার বাদে ডাক্তারে গিয়া রুগীর অবস্থা হিসাবে এবং বেমার হিসাবে গিয়া প্রেসক্রিপশন গিয়া দেবে অবস্থা হিসাবে আর রোগ হিসাবে গিয়া প্রেসক্রিপশন গিয়া দেবে পাঁচজন রুগী যদি একজন ডাক্তারের কাছে যায় পাঁচজন রুগীর প্রেসক্রিপশন এক হইতো না নুসখা এক হইতো না আলাদা আলাদা হইতো বেমার আলাদা হিসাবে পাঁচজনের বেমার রাষ্ট্র হইব ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ইয়া আলাদা হইব কিন্তু ডাক্তারে শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলরা মনে করো তাপ বেমার এই তাপ বেমার শীতর দিন যদি মানুষের তাপ হয় ডাক্তারে একটা প্রেসক্রিপশন দেবো একটা ঔষধ দেবো গরমের দিন যদি তাপ হয় তখন ঔষধ বদলি দিব গরম এলাকার মধ্যে তাপ হয় তার একটা ঔষধ দিব শীত প্রবল এলাকার মধ্যে যদি তাপ হয় তার একটা ঔষধ দিব নুসখা ঔষধ প্রেসক্রিপশন বদলি দিব রোগী রোগ বদলিলে প্রেসক্রিপশন বদলে রোগীর অবস্থা বদলিলে প্রেসক্রিপশন বদলে সময়ের অবস্থা বদলিলে আবহাওয়া বদলিলে প্রেসক্রিপশন বদলে শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহ আলাইহি কিতাবের মধ্যে লেখা ওইটা এই কারণে যুগে যুগে আল্লাহ তাআলা যেগুলা শরীয়ত নবী আর রাসূলের কাছে গিয়া কিতাবের মাধ্যমে সহিবার মাধ্যমে যেগুলা বিষয় ওই শরীয়তগুলোর মধ্যে গিয়া বেশ কম আছে জরুর বেশ কম আছে আমরা বর্তমানে গিয়া 24 ঘন্টার মধ্যে 5 ওয়াক্ত নামাজ হইয়া আর 12 মাসের মধ্যে 1 মাস মাহে রমজান রোজা রাখিয়া ও যে 24 ঘন্টার মধ্যে 5 ওয়াক্ত নামাজ আমরা হইয়া ওই নামাজটা পুরো মিল গিয়া আগর কোনো শরীয়তের মধ্যে নাই আগর কোনো উম্মতে হইছে না আগর কোনো কিতাবের মধ্যে নামাজ আগে আছে সব শরীয়তের মধ্যে সব উম্মতে নামাজ হইছে কিন্তু আমরা যে 24 ঘন্টার মধ্যে যে 5 ওয়াক্তে যে নামাজ পড়িয়া ফরজ নামাজ যেগুলা পড়িয়া ওইটার পুরা তার নমুনা আগর শরীয়তের মধ্যে নাই আগর কিতাবের মধ্যে নাই আগর সহিহার মধ্যে নাই আগর নবী হলে রোজা রাখছেন কিন্তু প্রত্যেক বছর রমজান মাসের রোজা রাখা যে ফরজ ওইটা শুধুমাত্র উম্মতে মুহাম্মদী আমরাই জানি এর আগে কোনো কিতাবের মধ্যে কোনো শরীয়তের মধ্যে গিয়া বছর 1 মাস রোজা রাখা ফরজ কোনো শরীয়ত কোনো কিতাব আছে না বুজুর্গ বলার ব্যবস্থা বল রব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা তাবারাকায় তার পছন্দনীয় দ্বীনে ইসলাম যে দ্বীনে ইসলাম হইল গিয়া তরিকায় জিন্দেগি এক মানুষ জন্ম থেকে নিয়া মৃত্যু পর্যন্ত তার জিন্দেগি তার জীবনে কিরকম অতিবাহিত করতো কিরকম গুজারতো ছোটকালে কিরকম এক মানুষ শাদী করার আগে ব্যক্তি জীবন হে কিরকম কাটাইতো যে সময় শাদী করবো শাদী করার বাদে বিবাহর জীবন নিকাহর জীবন সাংসারিক জীবন হে কিরকম চলাফেরা করতো কিরকম কাটাইতো যে সময় সে গিয়া এক গ্রামের মুরব্বী হইব তখন তার দায়িত্ব কি যখন সে এলাকার মুরব্বী হইব তখন তার দায়িত্ব কি যখন সে প্রদেশের অথবা দেশের মুলকের জিম্মাদার হইব প্রেসিডেন্ট হইব প্রধানমন্ত্রী হইব রাষ্ট্রপতি হইব তখন তার জিম্মাদারি কি ওইগুলা সব কিছুর উসুল নীতি নিয়ম ইয়া এই কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা তাবারক সংবিধান হিসেবে দস্তুরে হায়াত হিসেবে ইয়া আল্লাহ তাআলা তাবারক আমাদের দান করেছেন আমার বুজুর্গ বলার দোস্ত বল আগর নবী আর রাসূলের শরীয়ত পাইছেন কিতাব পাইছেন কিন্তু আগর শরীয়ত কামিল না মুকম্মল না পরিপূর্ণ নাই আর আমরা নবী মুহাম্মদ
মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে আল্লাহ তাআলা দ্বীন ইসলামের কামিল করছে, পরিপূর্ণ করছে। আর যে শরীয়ত যেটা দিছেন, শরীয়ত তো কামিল হিসাবে দিছেন, অসম্পূর্ণ শরীয়ত দিছেন না, অসম্পূর্ণ সংবিধান দিছেন না, পুরা পরিপূর্ণ সংবিধান, পরিপূর্ণ জিন্দগির ব্যবস্থা, নীতি নিয়ম দিয়া, কুরআনে কারীম দিয়া। আর এই কুরআনে কারীমে বালা করিয়া মানুষরে আমলের মাধ্যমে বুঝানি লাগিয়া কুরআন শরীফের তাফসীর, কুরআন শরীফের শারহ, কুরআন শরীফে আমলের মাধ্যমে বালা করি প্র্যাকটিক্যালের মধ্যে বুঝাইয়া দেওয়ার লাগিয়া আল্লাহ তাআলা তাবারকায় আকায়েদ জাহান সরদারে জাহান হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবী আর রাসূল হিসেবে মন্তব্য করছেন, নির্বাচন করছেন। বুজুর্গ বলার তো মুস্তাফা এর কারণে হজ্জাতুল বিদা যেটা হইল নবীজির জীবনের প্রথম বর্ষে সহজ, যে হজর বাদে নবীজি দুনিয়ার মধ্যে আর বেশি দিন থাকছেন না, যার কারণে তার উপর মধ্যে পাওয়া হয় হজ্জাতুল বিদা, বিদায়ী হজ। নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রায় 6 লক্ষ সাহাবাদের সামনে হজ্জাতুল বিদার মধ্যে সাহাবাদের গিয়া সম্বোধন করিয়া শেষ বিদায়ী ওসিয়ত কিছু বর্ষয়। আর ওই সময় ওই মাঠের মধ্যে কোরআন শরীফের শেষ আয়াত আল-ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা। ও আয়াত নাযিল হইছে, যেটা কোরআন শরীফের সর্বশেষ আয়াত। আল-ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম, ও নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি তোমার উপরে আমার দ্বীন ইসলামরে কামিল করলাম, পরিপূর্ণ করলাম। ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি, আর আমি আমার নিয়ামতরে তোমার উপরে পরিপূর্ণ করলাম। ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা, আর আমি রব্বুল আলামিন তোমার উপরে রাজি হইলাম, সন্তুষ্ট হইলাম দ্বীন ইসলাম হিসাবে। তাফসীর করা আমার উদ্দেশ্য না, সময় কম, যে দ্বীন ইসলাম কামিল আর মুকম্মল হিসাবে কুরআন শরীফ দিয়া, নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়া আল্লাহ তাআলা জমিনে পাঠাইছেন। আমরা দ্বীন ইসলামকে কামিল হিসাবে পাইছি, পরিপূর্ণ হিসাবে পাইছি। আর জিন্দগির সংবিধান কুরআন শরীফের কামিল হিসাবে পাইছি। আর এর বাদে নবী আসার জরুরত নাই, রাসূল হওয়ার জরুরত নাই, আসমানি কিতাব আর সহিফা হওয়ার জরুরত নাই। এর কারণে নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইছেন, আনা খাতামুন নাবিয়্যিন লা নাবিয়্যা বাদি, আনা খাতামুন নাবিয়্যিন, আমি সর্বশেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবী রাসূল পৃথিবীতে আসবে না। আমার বুজুর্গ হলার দুস্থ হল, আমি আপনার সামনে আয়াত করেছি, আল্লাহ তাআলা গিয়ে ফরমায় যে আল্লাহর কাছে দ্বীন আর ধর্ম হইল একমাত্র ইসলাম। আর ইসলাম ধর্ম ছাড়া কোনো ধর্ম, কোনো তরিকা, কোনো আইডিওলজি, কোনো মতবাদ আল্লাহর কাছে মকবুল নাই, গ্রহণযোগ্য নাই। আমরা যদি আল্লাহ তাআলা রাজি আর সন্তুষ্টি হাসিল করবার হয়, দুনিয়ার মধ্যে এবং আখিরাতের মধ্যে কামিয়াবি আমরা চাই, সফল কাম আমরা চাই, তবে একমাত্র আমরা কুরআন শরীফে পূর্ণমাত্রায় আমরা মানা রাখবো। আর কুরআন শরীফের উপরে আমল করতে গিয়া নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস শরীফ, নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিন্দেগি, নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতগুলো দিয়ে আমরা কিয়া মানা রাখবো। নবীজির জিন্দেগিরে ছাড়িয়া, নবীজির সিরতরে ছাড়িয়া, নবীজির আখলাকরে ছাড়িয়া, নবীজির আমলরে ছাড়িয়া কুরআন শরীফ বুঝা মোটেও সম্ভব নাই। কুরআন শরীফের ব্যাখ্যাকারী হইলেন নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার ব্যক্তিত্ব। নবীজি কইছেন আল্লাহ তাআলা তাবারাকা আমারে কুরআন শরীফ দিছেন, আর এই কুরআন শরীফ মানুষের জিন্নাতে বুঝাইবার লাগিয়া আমার জাত, আমার ব্যক্তিত্বরে গিয়া প্রসন্ন মনোনীত করছেন।
ইমান নিতে ফরমায়